الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarga kun sayin o'zining ne'matlarini beruvchi Robbimiz Allohga bizning ko'nglarimizdan chiqqan hamd sanalarimiz erishsaydi va hamda bizga bu dinni yetkazgan, o'rgatgan, anlatgan va hamda oxiratda da bizning uchun borshilashaq, shafaat qilashaq ham ummatim deb aytashak payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bizning ko'nglarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Robbimiz Alloh o'zining so'zlarida aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Alloh taala bizlarga murojaat etib aytdi: "Ya mu'minlar, ya musulmonlar, bu dunyoda Allohning amrlarına bo'ysunig'iz, aning tiyganlaridan tiyilib yashagiz va hamda bu dunyodan ketganda baratik musulmon holatindagina keta ko'rigiz" deydi. Ham bugun sizning bilan bir jiddiy bir so'rovni ko'tarasim keladi. Ул да bo'lsa Allohga tavakkülning ma'nosi. Narsani bu anlatasın. Birinchidan Alloh taala Nisa surasining 81-oyatida aytdi: "Va tawakkal alallohi va kafa billahi vakila." Allohga ishingni topshir, Alloh yordamchi bo'larak senga yetadi. Ham shulay yo'q Talaq surasining 3-oyatida Alloh taolo aytdi: "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuh. Innalloha balighu amrih." Kimda kim Allohga ishini topshirsa, ul anga yordam etuvchi bo'larak yetadi. Durustlikda Alloh ishin oxirina hadli yetkazadi. Ne bu iki oyatda biz ko'ramiz, Robbimiz Alloh bizni chaqira tavakkul qilarga. Ruscha aytganda upovание na Alloh. Narsasi u tavakkul? Birinchidan tavakkul qilu ul yurak amali. Ham bir olim aytdi: "Kimda kim Allohga tavakkul qilsa, bir qo'shanda jingilmayacak" deydi. То есть, кто будет уповать на Аллаха, никогда не проиграет. Ham shulay kile, kimda kim eng hurmatli kishi bo'larga tilasa, Allohdan qo'rqsin deydi. Kimda kim eng kuchli kishi bo'larga tilasa, Allohga ishini topshirsin deydi. Bunda da endi biz bilamiz, bu dunyoda yashaganda kishi nindidir darajalarga erishishga tilaydi. Kimdir direktor bo'larga tilaydi, kimdir boy bo'larga tilaydi, kimdir ton indir darajalarga erishirga tilaydi. Hamma lekin biz bilarga tiyishmiz. Alloh taala kimni tilaydi ko'tara, buyuklik, akamni tilaydi ul tushira. Hurliqqa tushirishga da mumkin. Shuning uchun biz har bir ishimizni topshirishga tiyishmiz Allohga. Anarga tavakkul qilarga. Ham mana shu tavakkul qilishning baratik ikkigina sifati bor. Kishi ikki sifatga ega bo'larga tiyish. То есть, чтобы полагаться на Аллаха, у человека должно быть два качества.
Һәм беренчесе, мақсатка ирешү өчен бүтән сәбәпләрне дә кылу. Бу нәрсәне аңлатасың. Һәм анда безнең өчен мисал булып тора, ул да булса Пәйгамбәребезнең һиҗрәт кылуы. Кашан ул Мәккәдән Мәдинәгә күченде, һиҗрәт кылды. Һәм ул нишләде? Ул булдыра алганча бүтән сәбәпләрне дә кылды. Иң яхшы дөяләрне әзерләделәр. Иң яхшы юл күрсәтүчене ялладылар. Аннары алар турыдан-туры китмәделәр Мәдинәгә. Алар башта икенче якка барып, бер тау куышында 3 көн буена Абу Бакр белән яттылар. Һәм алар шул тау куышында булганда Абу Бакр белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нишләй? Алар аяк тавышлары ишетә. Алар артыннан килделәр. Һәм алар өчен һәрберсе өчен анда инде зыялылар, Мәккә зыялары һәрбер баш өчен бар иде награда. Ниндәй? Ул да булса 100 дия. Бу бик зур әйбер. Һәм шунда инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бакрның борчылуын күргәч, анарга әйтте. Аллаһ Тәгалә анарга иңдерде. Ла тахзан, инналлаһа ма'ана. Борчылма. Чынлыкта Аллаһ Тәгалә безнең белән. Без булдыра алган хәтле сәбәпләрен кылдык. Артыгын кыла алмыйбыз. Шуның өчен инде хәзер без Аллаһка тәвәккәллибез. Аллаһ безнең белән диде. Һәм нәтиҗәсе нинди булса, шул була. Шуның өчен беренче шарт булып тора. Ул да булса, без булдыра алганча камил рәвештә сәбәбен кылырга кирәк. То есть, чтобы достичь первого условия, первого качества, и это совершение причины максимальной, мы не просто должны полагаться на Аллаха, а должны совершать максимальную причину. Һәм шулай ук бер тапкыр бер кеше килде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына. Килеп туктады, нәрсә белән? Машина белән түгел, әдия белән. Шулай бит, килеп туктады да, дөясеннән төште дә Пәйгамбәрбез янына китте. Һәм Пәйгамбәрбез янына килгәч, Пәйгамбәрбез анарга әйтте. Бар, дөяң янына бәйләп куй, һәм аннары килерсең диде. Ул кеше әйтә, мен бит инде дөямне Аллаһка тапшырдым, тәвәккәл кылдым ди. Юк, ул җитми ди. Башта сәбәбен кыл, бәйләп куй, аннары Аллаһка тапшыр диде. Шуның өчен беренче шарт булып тора, ул да булса, без тулысынча камил рәвештә сәбәп кылырга тиешбез. Басы беренче шарт. Беренче сыйфат. Икенче сыйфат булып тора, ул да булса, нәтиҗәне йөрәк белән Аллаһтан көтү. Басы инде бик тә авыр әйбер. Ни өчен дигәндә, күпчелек вакытта үзебез сизми дә калабыз. Эшебезне һәм нәтиҗәне көтәбез нәрсәдән? Менә шул сәбәптән. Второе качество, которым должен обладать человек, который уповает на Аллаха, это довольствоваться тем результатом, который Аллах тебе даровал. Почему? Потому что бывает такое, мы даже сами не замечаем, когда мы сделали причину, полагаемся именно на эту причину. А если человек полагается на причину, то это является чем? Правильно, это ширк. Пусть Аллах упасет нас от этого. Человек, который совершил ширк, он выходит из ислама. Шуның өчен кеше берәр нәрсә эшләгәндә сәбәп кылса, ул аннары йөрәге белән тәвәккәл кылырга тиеш Аллаһка. Нинди генә нәтиҗә булмасын,
Ул теләгән нәтиҗәме, теләмәгән нәтиҗәме? Ул менә шул нәтиҗә белән канәгать булырга тиеш. Һәм бу иманның бер баганасы, ул да булса тәкъдиргә ышану. Сиңа шулай язылган. Бер нәрсә эшләтеп тә булмый. Күпме генә син сәбәп кылма. Нәтиҗәсе кемнән? Аллаһтан. Шуның өчен без менә бу ике сыйфатка ирешергә тиешбез. Шул вакытта гына безнең тәвәккәл кылуыбыз дөрес була. Тагын бер тапкыр әйтәм, беренчесе ул да булса дөрес, камил рәвештә сәбәп кылу, ә икенчесе нәтиҗәне бары тик Аллаһтан гына көтү һәм булган нәтиҗә белән канәгать булу. Иногда бывает такое, что ты добиваешься того результата, которого не хочешь. Сердце не принимает. Но ты должен это принять. Ты должен быть доволен этим. Почему? Потому что тебе это Аллах предписал. И больше никто. Шуның өчен без Аллах сакласын. Ислам диненнән чыгып китмәс өчен сәбәп кылып тәвәккәлләргә тиеш Аллаһка. Һәм шулай ук тәвәккәл кылучының файдалары нинди соң? Алар берничә, һәм беренчесе Аллаһ Тәала Маида сүрәсенең 23-нче аятында әйтә: "Ва алаллаһи фатаваккалу ин кунтум муъминин." Аллаһка эшегезне тапшырыгыз, әгәр дә сез мөминнәрдән булсагыз ди. Беренче файдасы ул да булса тәвәккәл кылуның, кемдә кем Аллаһка тәвәккәл кыла, ул мөминнең сыйфаты. Первая польза от упования на Аллаха – это то, что ты являешься мусульманином. Икенче файда, шулай ук Аллаһ Тәала әйтә, Әл-Имран сүрәсенең 173-нче аятында, кешеләр әйтте: "Дөрестлектә кешеләргә сезгә каршы җыелды, алардан куркыгыз. Бу аларның иманнарын гына арттырды. Алар әйтте: безгә Аллаһ ярдәмче буларак җитә. Нинди яхшы ярдәмче ул" диде. Икенче файда ул да булса, кеше Аллаһка тәвәккәл кылса, анардан курку хисе югала. Һәм монда инде мисал булып тора, менә бу Әл-Имран сүрәсенең 173-нче аятында, кайчан Ухуд сугышыннан соң мусульманнар җиңелде. Шулай бит. Һәм алар янына бер кеше килде дә әйтте: "Мәккә халкы җыелды, сездә хәзер тармар итәргә, юк итәргә." Һәм шунда мусульманнар мөминнәр нәрсә дип әйтте? Ярар диде. Җыелсыннар. Без эшебезне бары тик Аллаһка гына тапшырабыз. Һәм алар шулай эшләгәннән соң Аллаһ Тәала аларның йөрәгеннән менә шул курку хисен алды. Һәм шулай ук мисаллар күп. Мәсәлән, Ибраһим алейһиссалам вакытында аны утка ташларга җыендылар. Һәм ул нәрсә диде? "Хасбияллаһу ва ни'мал вакил." Миңа Аллаһ җитә диде. Шуның өчен кеше курку хисеннән ерагыярга теләсә, Аллаһка тәвәккәл кылсын. Вторая польза от упования на Аллаха: Аллах убирает из сердца страх. Почему? Потому что когда человек полагается на Аллаха, уповает на Него, он знает, какой бы результат ни был, это от Аллаха. Из-за этого не будет страха у него. Өченче файда ул да булса, тәвәккәл кылучыны Аллаһ Тәала ярата. Һәм шулай ук Әл-Имран сүрәсенең 159-нчы аятында Аллаһ Тәала әйтә: "Фаиза азамта фатаваккал алаллаһ. Инналлаһа юхиббул мутаваккилин." Әгәр дә карар кылсаң, эшеңне Аллаһка тапшыр, дөрестлектә Аллаһ эшләрен үзенә тапшыручыларны ярата диде. Шуның өчен без белергә теләсәк,
Мин Аллахны яратаммы? Яки Аллах мине яратамы? Карыйк эшләре безгә. Мин эшемне кемгә тапшырам? Нәрсәгә таянам? Һәм күрсәк, менә шул эшемне тапшырам Аллаһка, шул вакытта белик. Белик, Аллаһ Тәала безне ярата. Третья польза от упования на Аллаха – это то, что Аллах любит этих людей. Почему? Потому что, когда ты полагаешься на Него, то, что ты нуждаешься в Нем, Он это любит. Из-за этого мы должны знать, если мы любим Аллаха, если у каждого из нас спросить, любишь ты Аллаха? Каждый из нас скажет, да, люблю. А если же мы хотим узнать, любит ли наш Аллах, посмотрите на свои дела. На кого мы полагаемся? Что мы делаем? Һәм дүртенчесе, ол да булса, кеше Аллаһка тәвәккәлләсә, Аллаһ Тәала аны зарарлардан, зыяннардан саклый. Монда инде Пәйгамбәребезнең хадисе килә, кемдә кем өеннән чыкканда Бисмиллах, тәвәккәлту аля Аллаһ, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах дип әйтсә, Аллаһ Тәала аны туры юлга бастыра, зыяннардан саклый, һәм иң мөһиме ол да булса шайтан, иң зур дошманыбыз безгә бернинде зыян китерә алмый. Шуның өчен менә бу дуаны кем белмәй ятласын, кем белә онытмасын. Өеннән чыкканда, машинага утырганда әйтегез. Эшегезне, көнегезне тапшырыгыз Аллаһка. Чөнки барысы да аның кулында. Аллаһ Тәала ничек теләй, шулай булдыра. Бөтен кеше, бөтен дөнья безгә булышырга теләсә, Аллаһ Тәала теләмәсә, бер дә эшләтеп булмый. Һәм шулай ук бөтен дөнья безгә зыян китерергә теләсә, Аллаһ Тәала безне сакларга теләсә, бер кеше дә сиңа бер нәрсә эшләтә алмый. И последнее, что хочу сказать, человек, который уповает на Аллаха, он защищен. У него защита. Он крепко стоит на ногах. Почему? Потому что все, что происходит, только по воле Аллаха. Из-за этого дуа, который нас научил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мы его должны всегда знать, помнить и, конечно же, использовать. Он сказал, «Бисмилля, таваккальту аля Аллах, ва ла хауля ва ла куввата илля биллах». То есть, с именем Аллаха я полагаюсь на тебя, и нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Из-за этого вот это дуа давайте выучим, будем использовать и, конечно же, полагаться на Аллаха. Субханаллах бихамдик, шаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху